थोड़ी देर बाद लाहौरी शाह ने अपनी अखां खोलियां, जदों देखिया सामने नौजवान नूं बैठिया कि नौजवान सामने बैठा है, पूछया हाँ नौजवान किद्दां आना होया? तो नौजवान ने कहा जी इस तरह से मैं एक शादी च गया सी, एक शादी च गया सी, रिश्तेदारी च शादी सी, और उत्थे मैनू एक लड़की पसंद आ गई, पर वो लड़की जिद्दां हुण ये सी मुसलमान, उन्हां दा धर्म सी हिंदू। हुण मैं उस लड़की नाल निकाह करना चाहता हाँ, पर समझ नहीं आती किस तरह होवे। तो मेरे दोस्त ने कहा कि लाहौरी शाह फकीर है, अगर वो अपनी जुबान तो कह देंगे ना तो तेरा काम बन जाएगा, जा जाके उन्होंने जुबान तो कहा ला। इसलिए हजूर मैं तुहाडे दर ते आया हाँ, करो कृपा कि उस लड़की नाल मेरी शादी हो जाए। जो देखिया उन्हें इन्नी गल कही तो लाहौरी शाह दी अखां लाल हो गई। वो कहते ये फकीर का दर है, तू फकीर के दर ते आ गए, आ फरमाइशां लैके आंदा, जा चला जा इथों, मुड़ के इदां दी गल नहीं करनी। फिर अखां बंद कर ली। पर हुण इहदे मन च इश्क इन्ना सी जलाल दे कि जे लड़की ना मिली मैं तो मर जाना। हुण कहंदे है बैठा रहा, फिर थोड़ी देर बाद फिर उन्हें अखां खोलियां, फिर देखिया वही नौजवान बैठा। पूछया हाँ बेटा की गल, हुण की चाहिए तैनूं? कहंदा जी बस ओहदे नाल मेरी शादी हो जाए, निकाह हो जाए मेरा, यही मंगदा है। कहंदे तैनूं सुनिया नहीं, एक बारी कहे तो समझाया, समझ नहीं आती तैनूं? ਉਹ फकीर दे कोलों मंगना तो खुदा मंगीदा, रब मंगीदा, की मंगन लगा दुनिया तू, चल दौड़ इथों कह के फिर उन्हें अखां बंद कर लीਆਂ और फिर बैठा रहा। और फिर जदों तीसरी बार उन्हें अखां खोलियां, फिर देखिया उसी नौजवान नूं, तो फिर पूछया हाँ नौजवान हुण की चाहिए तैनूं? कहंदा जी वो लड़की नाल शादी हो जाए, यही चाहते हैं। हाले इन्नी गल कहनी सी कि साईं लाहौरी ने यानी लाहौरी शाह ने खब्बे हथ नाल जोर नाल चपेड़ मारी ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, और हाले ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਜਦੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਚਪੇੜ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰੀ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਲਾਲ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਾਪਸ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਲਾਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਬਾਪ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਲਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਇਹਨੇ ਜਲਾਲੀ ਫਕੀਰ ਕੋ ਮੈਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਫਕੀਰ ਬੜੇ ਜਲਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰੀ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਮੋਰੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਜਲਾਲੀ, ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠਾ ਪਿੱਛੇ ਆਓ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ, ਜਲਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਉੱਠ ਘਰ ਚਲੀਏ। ਜਲਾਲ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਆ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਪ ਤੇਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਲਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਲਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਜਲਾਲ ਕੌਣ, ਤੂੰ ਜਲਾਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਹੌਰੀ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਬਾਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਹੌਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਸਾਈਂ ਜਲਾਲ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਦਰਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। यानी एक कुड़ी का इश्क लैके गया सी, पर दो चपेड़ा ऐसियां पईयां कि खुदा का इश्क ਉਹਦੇ अंदर आ गया, ਉਹਨੂੰ खुदा का महबूब बना दिता। ये हुंदा फकीरां दा जलाल। जे कहंदे ना गुरु झिड़के तां मीठा, गुरु का चपेड़ भी मार देवे तो ਉਹ 'ਚ ਵੀ पता नहीं ਕਿਹੜਾ कुछ कट दिंदा अंदरों। और अजकल दे आशिक तां इदां कि गुरु माड़े इदां देख लो, लै मैनूं पूरी बढ़ती हुण नहीं मुड़ के जाना। ये इश्क है। बहुत बार देखिया है कि बंदा अज माड़ी जी गल बर्दाश्त नहीं करता, कहते हैं कि गुरु दी या मुर्शद दी तां झिड़क भी इंसान दे वास्ते फायदेमंद हुंदी है।
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਝਿੜਕ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਝਿੜਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਝਿੜਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਗ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੀ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਸਾਵਾ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਸੂਆ, ਕੋਈ ਗੁਲਾਬੀ ਕਰਦਾ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੋ ਚਪੇੜਾਂ ਨਾਲ ਹੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਦਿਲ ਚੋਂ, ਦੂਜੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਜਲਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਸਮਝੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਆ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆਤਮਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਚਾਣੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਿਸ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਜਲਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ? ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਉੱਧਰ ਆ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਜੁੜੀਆਂ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੇ ਨਿਕਲ ਕਰ ਜਬ ਤू ਹੋ ਗਿਆ, हट गया पर्दा तू मेरे रूबरू हो गया, मिटाकर अपनी हस्ती जब मैंने खुद को देखा, फिर मैं ना रहा, तू ही तू हो गया। हूं तो वही है, हूं तो है ही वो। इसलिए ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਕੂਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੋ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਕਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਲਾਈਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕੱਢਤਾ, ਦੂਜੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਜਲਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਲਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੰਕਾਰ, ਉਹ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਚਪੇੜਾ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਮੰਨਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਯਾਨੀ ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਨਾ ਪੀਰ, ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਪਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਦੇ 4 ਮਾਰਚ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਈਏ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਵਤਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਰੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਤਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਸੋਝੀ ਉਤਰੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਸੰਤੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਓ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਚੈਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਘਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ, ਸੰਤੋਖ, ਸਬਰ ਰੱਖ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਇੱਕ ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਅੰਮੀ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਤਾਂ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਕੋਈ ਵੀ। ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਆਪਣੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ
ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਮਿਟ ਗਈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਜਰਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਭਰ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਕੁਛ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੰਮੀ ਆ ਭੋਜਨ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕਦੋਂ ਬਣਨਾ? ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਸੀ, ਪਰ ਬਚਪਨ ਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਣ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ? ਵਕਤ ਆਣ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮਾੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੋ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸੰਤੋਖ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਲਸਾ। ਕਲਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਲਸ਼ ਜਿਸ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਗਰ ਮੰਥਨ, ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕਲਸ਼ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਘੜਾ, ਘੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਕਲਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਸ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਪੀਤਾ ਔਰ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਲਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੁੜੀ ਹੈ ਕਲਸਾ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਹ ਕਲਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਕਲਸ਼ਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਖ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਗਰਭ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਕਲਸਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁਸਕਰਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਣੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਦੁਰਗੰਧ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਯਾਨੀ ਫੁੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਮਹਿਕ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਕ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਮਹਿਕ, ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਜਰਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਲੋ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰੂਪੀ ਅੰਧੇਰਾ ਆਪੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਕਲਸਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਲਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੱਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ, ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਐਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਛਿੜਕਾਵ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਉਹ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿਨ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹੈ, ਅਮਾਵਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਪੂਰਾ ਚਮਕਦਾ ਨਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦ, ਚੰਦਰਮਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ
ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਦਾਇਸ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਰਦਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਦਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਘਰ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਦਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਈ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤੜਕੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਚੰਦਰਮਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਹੈ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ। ਔਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਟਿਮਟਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਾਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਦੀਵਾ ਨਾ ਬੁਝੇ। ਦੀਵੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਨਾ ਬੁਝੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਲਈ ਮਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਿੰਨੀ ਮਿੰਨੀ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੀਵਾ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬੁਝੇ ਨਾ। ਔਰ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੈਂਡਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡਲ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲਾਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਔਰਤ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਦੀਵਾ ਪਕੜ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦਾਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਖਿਰ ਉਹ ਪਲ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਲ ਆਏ, ਦਾਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਕੀ, ਉਹ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ ਔਰ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਗਿਆ। ਦਾਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਦੀਪਕ ਬੁਝ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਲਦੀ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ। ਪਰ ਉਧਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਹੁਣ ਰੋਕ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਕੜਿਆ ਦਾਈ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੁਝਿਆ ਦੀਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਰਵਿਦਾਸ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਉਹ ਨੂਰ, ਉਹ ਉਜਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਝੇ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝੇ ਹੋਏ? ਆਨੰਦ ਦੇ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ, ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਏਕਤਾ ਦੇ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਬੁਝੇ ਦੀਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਦਾਈ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਦਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਲਸਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਝਿਆ ਦੀਵਾ ਜਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੁਝੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਣੇ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਰਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਜਾਲਾ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਜਾਲਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੁੱਖਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਦੁੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਅੰਧੇਰਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਅੰਧਕਾਰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਭਟਕਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ, ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਟ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋੜ ਘੇੜ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਮੋੜ ਘੇੜ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਹੁਣ ਨਾ ਖਾਈ 'ਚ ਗਿਰ ਜਾਈਏ, ਹੁਣ ਨਾ ਗਿਰ ਜਾਈਏ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਲਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੱਟ ਲਓ, ਸਵੇਰੇ ਚਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਵੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੈਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰੂਪੀ ਉਜਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲਿਆ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੈਰੂਸਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਸਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸਿਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੂਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਊਂਚ ਨੀਚ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭੇਦਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂਘ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਕੰਬਲੀ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਨਿਕਲ ਗਏ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਬਸਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਚਮਾਰਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਉਸਲੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਘਰ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਿ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਜੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ? सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।